السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ کا دل چاہتا ہے کہ قرآن کو بہترین تلفظ کے ساتھ پڑھیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی قرآن کی روشنی سے روشن ہو جائے؟ تو یہ کورس آپ کے لیے ہے۔ چاہے آپ بگنرز ہیں یا سیکھنے کا سفر پہلے سے جاری ہے، یہ سلسلہ ہر دل کو قرآن سے جوڑنے کے لیے ہے۔ روزانہ کچھ وقت اور قرآن آپ کی زندگی کا نور بن جائے گا۔ تو آئیے قرآنی قاعدے سے آغاز کرتے ہیں، اور آج ہے ہماری کلاس نمبر 1۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیپٹر نمبر 1 میں ہم سیکھیں گے مفرد حروف بالترتیب، ٹھیک ہے؟ الف، با، تا، سا جو آپ کو بلیک کلر میں نظر آ رہے ہیں وہ ہے مفرد۔ آپ اس کو انڈیویجول لیٹرز بھی کہہ سکتے ہیں، اور یہ کہنے کہ قرآن سیکھنے کا بالکل ابتدائی مرحلہ ہے، کیونکہ آپ یہاں سے پھر حروف تہجی سیکھتے ہیں۔ اور یہاں پہ آپ کو جو ریڈ کلر میں نظر آ رہے ہیں یہ کہہ لیں ان کی ساؤنڈ ہے۔ فار ایگزامپل الف جو ہے وہ 3 حرفی ہے، الف، لام اور فا۔ اب آپ اس پیج کو دیکھیے، یہاں پہ آپ لوگوں کی آسانی کے لیے میں نے تھوڑا سا اس کو الیبوریٹ کر کے ایک باکس جو ہے الگ الگ ان کو کر دیا باکس کے ذریعے۔ فرسٹ پہ آپ کو الف لیٹر نظر آ رہا ہوگا، اور نیچے اس کی ساؤنڈ ہے الف، لام اور فا۔ الف جو ہے وہ 3 حرفی ہے۔ اسی طرح با کی ساؤنڈ 2 حرفی ہے، با اور الف سے مل کے بنتا ہے با، یعنی کہ اس کے لیے آپ کا منہ کا کھلنا ضروری ہے۔ اسی طرح اگر ہم تا کی بات کریں، تا بھی 2 حرفی ہے، تا اور الف۔ سا بھی 2 حرفی ہے، سا اور الف، ٹھیک ہے؟ اور فرسٹ چیپٹر جو ہے مفرد حروف بالترتیب، یہاں پہ آپ لوگوں کے سامنے، اور اسی کو کہنے ذرا تھوڑا سا میں نے بولڈ کر کے ڈیزائن کیا ہے آپ لوگوں کی آسانی کے لیے، تو ہم کہہ لیں فرسٹ چیپٹر جو ہے وہ اس پیج سے پڑھیں گے، اور بعد میں اس پیج پہ اس کو ٹیلی کر کے دیکھ لیں گے کہ آیا کوئی چیز ہماری رہ تو نہیں گئی۔ تو چلیے جی آغاز کرتے ہیں مفرد حروف بالترتیب، انڈیویجول لیٹرز سیکوینس کے ساتھ۔ اس کی ساؤنڈ ہم کیسے پڑھیں گے؟ باریک سا لیٹر ہے الف، الف، لام، فا اس کی ساؤنڈ ہے الف۔ فا پہ آ کے آپ نے رکنا ہے الف۔ با کے لیے آپ کا منہ کھلنا ضروری ہے، اور با باریک لیٹر ہے، یعنی کہ باریک لیٹر آپ اس کو کہتے ہیں کہ جہاں پہ آواز آپ کے منہ سے باہر تھرو ہو، ٹھیک ہے؟ با، تا، سا۔ با کے نیچے ایک نقطہ ہے، ایک ڈاٹ ہے، تا کے اوپر 2 ڈاٹس ہیں، اور سا کے اوپر 3 ڈاٹس ہیں۔ نیچے آ جائیے، اس کے بعد ہے ہمارے پاس 3 نیکسٹ لیٹرز جیم، ہا اور خوا۔ جیم جو ہے وہ ہمارے پاس 3 حرفی ہے، ہا 2 حرفی، اور خوا جو ہے وہ بھی 2 حرفی ہے۔ کیسے پڑھیں گے اس کو؟ جیم، یعنی کہ آخر میں آپ کے پاس میم کی ساؤنڈ آپ کو محسوس ہونی چاہیے۔ کیسے؟ جیم۔ اب اس کو چے نہیں پڑھنا، کچھ لوگ جیم کو پڑھتے ہوئے چے جیسی آواز نکال لیتے، نہیں، جیم۔ ہا کو گلے کے وسط یعنی کہ گلے کے درمیان سے نکالیں گے، آپ کے تھروٹ کے بالکل مڈل سے یہ نکلے گا۔ اس کی ساؤنڈ کیسی ہے؟ 2 حرفی اور منہ کھلے گا ہا، ہا، باریک لیٹر ہے۔ اس کے بعد آ جائیے خوا۔ خوا جو ہے وہ ہیوی لیٹر ہے، یعنی کہ آواز آپ کے منہ کے اندر ٹریپ رہے گی، بھرا رہے گا آپ کا منہ، اقصی لسان پیچھے سے اٹھے گی، یعنی کہ زبان کا جو بالکل لاسٹ پارٹ ہے وہ پیچھے سے اٹھے گا۔ خوا بھی 2 حرفی ہے، منہ کھلے گا اس کے لیے خو، خو۔ نیکسٹ آ جائیے، نیکسٹ ہے ہمارے پاس دال۔ دال 3 حرفی ہے، دال الف اور لام سے یہ مل کے بنا ہے دال۔ آخر میں لام کی ساؤنڈ آئے گی دال۔ نیکسٹ آ جائیے زال، جو دال کا پیر ہے، اس کے اوپر ڈاٹ ہوتا ہے، زال کے اوپر، دال کے اوپر ڈاٹ نہیں ہوتا۔ یہ بھی 3 حرفی ہے، زال، الف اور لام، زال، زال۔ نیکسٹ آ جائیے، نیکسٹ ہے ہمارے پاس را۔ را کے اوپر کوئی ڈاٹ نہیں ہے، جبکہ زا کے اوپر ڈاٹ ہے۔ را بھی 2 حرفی، زا بھی 2 حرفی، را، را، زا، زا۔ یہ زال ہے اور یہ زا ہے، دونوں میں فرق ہونا چاہیے۔ زال میں سیٹی نہیں ہوتی، زا میں سیٹی ہوتی ہے، ز، ز، ٹھیک ہے؟ نیکسٹ آ جائیے سین۔ سین ہے ہمارے پاس 3 حرفی، سین، یا اور نون۔ سین، سین میں بھی سیٹی موجود ہے، سین۔ نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس شین۔ شین میں تفشی کی صفت ہوتی ہے، یعنی کہ آواز پھیلتی ہے، شین، یا اور نون، شین، شین۔
आखिर में नून की साउंड आनी चाहिए। कुछ लोग इसको छोड़ देते हैं, शीन शीन, गलत है ये, शीन शीन। नेक्स्ट आ जाइए स्वाद और दौद। इस पे बड़ी बहस होती है। अगर तो आपने उर्दू सीखनी है तो इसको स्वाद और जुआद कहते हैं, और अगर आपने अरबिक सीखनी है तो उसमें उसको सौद और दौद कहते हैं। एक्सेंट चेंज है। स्वाद भी 3 हरफी है और दौद भी 3 हरफी है। दोनों में इत्तबाक की सिफ्त है। बहुत पुर लेटर हैं, हरूफ मुस्तालिया में से हैं। मुंह मजीद आप कह लें खूब खूब इसको भरेंगे क्योंकि इसमें इत्तबाक की सिफ्त है। सोद, दोद। नेक्स्ट आ जाइए तो जो है वो हमारे पास 2 हरफी है और तो मोटा लेटर है। इसमें भी इत्तबाक की सिर्फ सिफ्त है क्योंकि ये खूब खूब मोटा पड़ा जाएगा। तो नेक्स्ट है जी हमारे पास वा भी 2 हरफी है। तो के ऊपर कोई डॉट नहीं है और वा के ऊपर डॉट है। वा। नेक्स्ट आइन भी 3 हरफी है। आखिर में आपको नून की साउंड आनी चाहिए। गईन भी 3 हरफी है। गईन के ऊपर डॉट है और आइन के ऊपर कोई डॉट नहीं है। आइन आइन, गईन गईन। नेक्स्ट आ जाइए फा भी 2 हरफी है। आपको एक एयर सी महसूस होगी आपके होंठों से जब वो आर पार हो रही होगी। फा फा फा, ठीक है। 2 हरफी आपका जो मुंह है वो अच्छे तरीके से इसमें खुलना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट आ जाइए फा के बाद है हमारे पास कॉफ। ये मोटा कॉफ है, आवाज इसमें मुंह में भरी रहेगी। 3 हरफी है और ये बारीक काफ है, इसमें आवाज मुंह से बाहर जो है वो थ्रो होगी। अब इसमें फर्क आना चाहिए। कॉफ, काफ। कुछ लोग इसको कैफ पढ़ते हैं, नहीं कैफ नहीं पढ़ना। काफ, कॉफ, काफ। नेक्स्ट आ जाइए लाम, मीम। लाम भी 3 हरफी, मीम भी 3 हरफी है। इसमें भी आपको आखिर में मीम की साउंड आनी चाहिए जब आप लाम की साउंड बनाएंगे, लाम। और इसमें भी आखिर में आपको मीम महसूस हो, मीम। कुछ लोग इसे छोड़ देते हैं, मीम मीम, ये गलत तरीका है। इस तरीके से आपने इसको नहीं छोड़ना। नेक्स्ट आ जाइए नून भी हमारे पास कहले के 3 हरफी है। नून, वाव, ये भी 3 हरफी है। आपका आखिर में भी वाव की साउंड आएगी, शुरू में भी और दरमियान में अलिफ है। वाव। इसके बाद है जी ह अलिफ 2 हरफी है। और ये वाला जो हमारे पास हा था ये भी 2 हरफी था, लेकिन ये गले के दरमियान से अदा होगा, ये गले के लास्ट से अदा होगा। हा, दोनों की साउंड में फर्क आना चाहिए। इसके बाद है जी हमारे पास या, 2 हरफी है या, जस्ट आपकी साउंड इतनी ही रहेगी। तो ये था जी कहने के हमारे पास मुफरदात का टॉपिक। अच्छा जी, इस पेज के लास्ट में कहने के हैवी लेटर्स जो हैं वो मैंने सेपरेट कर दिए हैं। अच्छा, ये जो दोनों पेजेस आप लोगों को नजर आ रहे हैं इनका पीडीएफ आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो इस चीज को लेके परेशान नहीं होना। इसका पीडीएफ इंशाल्लाह आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। तो बिल्कुल जो लास्ट वाले हमारे पास लेटर्स हैं उनको देख लीजिए, क्योंकि मोटे लेटर्स हैं इनकी हम अलग से भी प्रैक्टिस करेंगे। मुंह में आवाज आपकी भरी रहेगी। मजमुआ इसका क्या है, खुस ज़ग़तिन क़िज़, अगर आपने इनका मजमुआ याद करना हो। खो, सोद, दोद, गईन, तो, कॉफ, वो। ठीक है जी, तो ये थे हमारे पास कह लें के हैवी लेटर्स, ये भी हमारे मुकम्मल हो गए हैं। तो ये था हमारे पास कह लें के मुफरद हरूफ बिल तरतीब, जो आप लोगों की आसानी के लिए मैंने थोड़ा सा बोल्ड करके डिज़ाइन किया था, ताकि ये कह लें कि हर एज ग्रुप के लिए इसको समझना, इसको सीखना जो है वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाए। तो चलते हैं जी फिर अब अपने कुरानी कायदे की तरफ, क्योंकि हमने फर्स्ट जो हमारा चैप्टर है उसको हमने साथ में टैली भी करना है। ये देखें, अलिफ से लेके या तक है, और इनको रेड लेटर्स जो रेड हमारे पास छोटे छोटे आपको चुने मुने से नजर आ रहे हैं, वो सारे उसकी कहने के साउंड्स थी जो मैंने यहाँ पे बोल्ड करके आप लोगों को शो कर दी हैं। आज की क्लास हमारी इतनी ही है। किसी भी चीज़ की समझ ना आए कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने जो है वह लाजमी मुझसे पूछ लेना है। चलिए जी, इंशाल्लाह फिर अगली क्लास में हमारी मुलाकात होगी। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।